జిల్లావాణి న్యూస్ కి స్వాగతం. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. రాష్ట్రంలో క్రీడా వ్యవస్థను పెంపొందించడానికి ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందించామన్న ముఖ్యమంత్రి. క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆడుదాం ఆంధ్ర సమీక్ష కార్యక్రమంలో మంత్రులు రోజా, బొత్సతో పాల్గొన్న జగన్మోహన్. అనకపల్లి ఎన్టీఆర్ ఆసుపత్రిలో అత్యాధునికమైన సిటీ స్కాన్ ప్రారంభించిన రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గుడివాడ. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనూ లేనటువంటి విధంగా జగన్ పాలనలో వైద్యానికి అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చామని పేర్కొన్నారు. అనపర్తి నియోజకవర్గం పెదపూడి మండలం ఏపీ-త్రయం గ్రామంలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాద బాధితులకు బాసటగా నిలిచిన జన సైనికులు. ప్రమాదంలో సర్వం కోల్పోయిన వారికి 15,000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించిన జనసేన వీర మహిళ పాటం శెట్టి కార్తీక. తమ డిమాండ్ల సాధన కోసం కాకినాడలో సమ్మె బాటకు దిగిన సర్వశిక్ష అభియాన్ 18 రకాల క్యాడర్లకు చెందిన ఉద్యోగులు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం సమాన పనికి సమాన వేతనం అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేసిన ఎమ్మెల్సీ వెంకటేశ్వర. రాష్ట్రంలో మునుపెన్నడూ జరగని క్రీడా సంబరాల్ని గ్రామ వార్డు సచివాలయాల నుండి రాష్ట్ర స్థాయి క్రీడా వేదిక వరకు యువతను క్రీడా రంగంలో సమున్నతంగా ప్రోత్సహిస్తూ మరింత మెరుగైన క్రీడా ప్రమాణాలను అందించేందుకు ఉద్దేశించిన క్రీడా మహోత్సవమైన ఆడుదాం ఆంధ్రాను విజయవంతం చేద్దామని సీఎం జగన్ యువతకు పిలుపునిచ్చారు. బుధవారం తాడేపల్లిలో క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎం జగన్ కలెక్టర్లతో ఆడుదాం ఆంధ్ర సమీక్ష కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో క్రీడా మంత్రి ఆర్కే రోజా, మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చైర్మన్ బైరెడ్డి సిద్ధార్థ రెడ్డి, ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడా ప్రభుత్వ కార్యదర్శి పిఎస్ ప్రద్యుమ్న, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ వీసీ అండ్ ఎండీ ధ్యానచంద్ర, హెచ్ఎం తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సమావేశానికి ఆడుదాం ఆంధ్ర బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు పివి సింధు, జ్యోతి, సురేఖ, అంబటి రాయుడు, కాదంబి శ్రీకాంత్, సాకేత్ మైనేని, షేక్ జాఫ్రిన్ హాజరు కావడం గమనార్హం. మరీ ముఖ్యంగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, ప్రైమ్ వాలీబాల్ మరియు ప్రో కబడ్డీ ప్రతినిధులు కూడా సమావేశంలో వర్చువల్ గా పాల్గొన్నారు. ఆడుదాం ఆంధ్ర is something where it's a unique thing where no state has come up with, and I think especially in this it is kind of a platform where a lot of youngsters can prove themselves and go to the next level, and I'm sure once they go to the next level there'll be a lot of international standards, international coaches to guide them in a right way, at the same time take them to another level and make them play international level. So I think especially Adudam Andhra is something where it is a platform that everyone can prove themselves, not just few of them or only particular people, but I think everybody can do it. Me being a badminton player, I can say one thing, that this is the time to prove everyone, and the most important thing is enjoy in what you do. Winning and losing is part and parcel of life, but the most important thing is you enjoy in what you do and keep working hard. Once again, I wish each one of you who are participating in this Adudam Andhra all the very best. Hello everyone, I am B. Jyoti Surekha, Arjuna Awardee and international archery player from Vijayawada, Andhra Pradesh. As you all can see, now the sporting culture has been growing immensely in our country and also in our state, and our state government has come up with a unique platform as of now with Adudam Andhra, which comprises of a few games, starting with few games, so that the sports culture is grown and many people and many athletes can come out and play, so that they can shine if they are having interest in any sport, and also represent the state and country in future and bring laurels to the country. The best part about Adudam Andhra is that it is for both men and women. So as a woman, I would like to request all the women to please come out and play and participate in this event, so that you can get the opportunity to groom yourself if you are interested in sports and if you want to pursue it further. So please do come out, and as you can see, there are many women who are doing extremely well in sports. So please do come and participate in this event. Adudam Andhra idi manandari aata. డీటెయిల్స్ చూస్తే అనకాపల్లి ఎన్టీఆర్ ఆసుపత్రిలో అత్యాధునికమైన సిటీ స్కాన్ను రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ బుధవారం ప్రారంభించారు. సుమారు 2 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసిన సిటీ స్కాన్ మరొక వారం 10 రోజుల్లో అందుబాటులోకి రానుంది.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి అమర్నాథ్ మాట్లాడుతూ సుమారు 15-16 మండలాలకు చెందిన రోగులు ఈ ఆసుపత్రికి వస్తూ ఉంటారని, వారికి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడంలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని మంత్రి తెలియజేశారు. సిటీ స్కాన్ నిర్వహణకు సంబంధించిన వైద్యులను, సిబ్బందిని కూడా పూర్తి స్థాయిలో నియమిస్తున్నామని ఆయన తెలియజేశారు. అలాగే సుమారు 12 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఈ ఆసుపత్రిలో 50 పడకలతో కూడిన క్రిటికల్ కేర్ వార్డును కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, ప్రాథమిక పనులు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయని మంత్రి అమర్నాథ్ తెలియజేశారు. ఇదిలా ఉండగా గత ప్రభుత్వం ఈ ఆసుపత్రితో వ్యాపారం చేసుకుందని, జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రోగులకు సేవలు అందించడమే పరమావధిగా పనిచేస్తుందని మంత్రి అమర్నాథ్ తెలియజేశారు. పేదలకు వైద్యం అందించే విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో వ్యవహరిస్తోందని, గత ప్రభుత్వం పేదల్ని పూర్తిగా విస్మరించిందని విమర్శించారు. పేదలు ఎవరైనా అనారోగ్యం బారిన పడితే పూర్తి స్థాయిలో కోలుకునేంత వరకు ప్రభుత్వమే వైద్య ఖర్చులు భరిస్తుందని అమర్నాథ్ తెలిపారు. అనకాపల్లి జిల్లా ఆసుపత్రి అయినటువంటి ఎన్టీఆర్ హాస్పిటల్లో ఎన్నో ఏళ్ళగా సిటీ స్కాన్ మెషిన్ కోసం రిక్వైర్మెంట్ ఉండడం, గడిచినటువంటి ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి సిటీ స్కాన్ మెషిన్ వర్కింగ్ కండిషన్లో లేకపోవడం, అనేక సందర్భాల్లో సర్వీస్ దీనికోసం పిలిచినప్పటికీ అది ఇంకా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అది ఫంక్షనింగ్ అయ్యేటువంటి దానికి అవకాశం లేదని చెప్పి టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి యాజమాన్యాలు కానీ చెప్పడం, తర్వాత అదాని ఫౌండేషన్తో, ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి అదాని ఫౌండేషన్ వారితో మాట్లాడి ఇలాగా ఆల్మోస్ట్ 15-16 మండలాలు ఆధారపడి ఉన్నటువంటి అనకాపల్లి హాస్పిటల్కి, ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఈ హాస్పిటల్కి సిటీ స్కాన్ మెషిన్ మీరు సహకరించాలని చెప్పి వారిని కోరడం, ముందుకొచ్చి 2 కోట్ల రూపాయలు విలువైనటువంటి సిటీ స్కాన్ మెషిన్ని, సిమెన్స్ సంస్థకు సంబంధించినటువంటి సిటీ స్కాన్ మెషిన్ని వారు ముందుకొచ్చి వితరణ చేసినటువంటి సందర్భంలో హృదయపూర్వకంగా అనకాపల్లి పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలందరి తరఫున హృదయపూర్వకంగా అదాని ఫౌండేషన్ వారికి కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. అయితే ఈరోజు మంచి రోజు, ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేయాలని చెప్పి ప్రజలందరూ కూడా నిర్ణయించినటువంటి మీదట దాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేస్తాం. దానికి సంబంధించి ఈ రేడియేషన్స్కి వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశం కాబట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఏజెన్సీస్ ద్వారా పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆల్రెడీ వారం క్రితమే పర్మిషన్స్కి అప్లై చేయడం జరిగింది. ఆ సర్టిఫికేషన్ అనేటువంటిది బహుశా 10 రోజుల్లో సర్టిఫికేషన్ అనేటువంటిది వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఫంక్షనింగ్ అంటే స్కాన్స్ తీయడం అనేటువంటిది మరో 10 రోజుల తర్వాత ప్రారంభించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేయబోతా ఉన్నాం. ఆ రోజు అదాని ఫౌండేషన్ సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు కూడా ఆ రోజు వస్తారు. దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే డాక్టర్స్ని, రేడియేషన్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ వై గంగాధర్ గారిని, అలాగే టెక్నీషియన్ని, అలాగే సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ని, వారిని కూడా, ఎందుకంటే దగ్గర అన్ని 2 షిఫ్ట్లో వర్క్ చేయాలంటే 6 నుంచి 7 స్టాఫ్ కూడా కావాలని చెప్పి డాక్టర్లు చెప్తా ఉన్నారు. సో దానికి సంబంధించినటువంటి స్టాఫ్ కూడా కమిషనర్కి ఇప్పటికే మన ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి ఏ రకంగా సపోర్ట్ చేయాలనేటువంటి దాని మీద కూడా నిర్ణయం తీసుకోబోతా ఉన్నాం. దాంతోపాటు అనకాపల్లి హాస్పిటల్కి సంబంధించి ఈ క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్ కూడా ఒక 50 బెడెడ్ క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్ ఒక 12 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించేటువంటి కార్యక్రమం కూడా 22 చేస్తూ ఉన్నాం. దానికి సంబంధించి ముందు ఇనీషియల్గా ఒక 11 crores ఈ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూతో ఉన్నటువంటి వర్క్స్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. దానికి ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ ఎర్త్ వర్క్ కానీ అదర్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటికే ఏపీ ఎంఎస్ఐడిసి నేతృత్వంలో ఆ కార్యక్రమం కూడా చేయబోతూ ఉన్నాం. అనేక సందర్భాల్లో హాస్పిటల్కి సంబంధించినటువంటి అనేక విమర్శలు చేయడం, లేకపోతే అనేక రకాలైనటువంటి ఆరోపణలు చేయడం అనేటువంటిది మనం చూసాం. ఏదేమైనప్పటికీ కాకినాడ జిల్లా ఆనపర్తి నియోజకవర్గం పెద్దపొడి మండలం ఏపీ త్రయం గ్రామంలో ఏలేరుగట్టు ప్రాంతంలో జరిగిన అగ్ని బాధిత కుటుంబాలకు జనసేన నేతలు అండగా నిలిచారు. జనసేన వీర మహిళ పాటంశెట్టి కాశీరాణి, సమన్వయకర్త ఆర్ నాగు, సేవాకీయం ట్రస్ట్ అధినేత తలాట మురళి ఆధ్వర్యంలో 15,000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయాన్ని బాధితులకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా పాటంశెట్టి కాశీరాణి మాట్లాడుతూ ఏపీ త్రయంలో 3 ఇళ్లు దగ్ధం అవడంతో సర్వం కోల్పోయారని, జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్ కొంత ఆర్థిక సహాయం అందించడం జరిగిందని, మళ్లీ ఇప్పుడు సేవాకీయం ట్రస్ట్ ద్వారా తలాట మురళి బాధిత 3 కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం అందజేశారని, జనసేన పార్టీ తరపున వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నామని పాటంశెట్టి కాశీరాణి పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాటంశెట్టి వెంకటేష్, కర్రి శ్రీను, అడబాల బుజ్జి, నక్క సిద్ధు, అడప శ్రీనివాస్, అడప పెద్దకాపు జన సైనికులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. అనపర్తి నియోజకవర్గం పెదపూడి మండలం అష్టాపురం గ్రామంలో ఇక్కడ
మరి కొల్లు వీళ్ళు వీర్రాజు గారు, నాగరాజు గారు, వీళ్ళ ఇల్లు 3 ఇళ్ళు కూడా మరి గత 2 రోజుల కింద కాలిపోవడం జరిగింది. వారు సర్వస్వం కోల్పోయారు. ఇన్ఛార్జ్ గారు శ్రీ మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్ గారు మరి కొద్దిగా ఆర్థిక సహాయం చేయడం జరిగింది మొన్న. మళ్ళీ ఇప్పుడు సేవకీయమైన ట్రస్ట్ ద్వారా శ్రీ తలాటం మురళీకృష్ణ గారు వీరికి ఆర్థిక సహకారం అందించవలసిందిగా జనసేన పార్టీని వారు తెలియజేస్తున్నారు. జనసేన పార్టీ తరఫున శ్రీ తలాటం మురళీకృష్ణ గారు వీరు 3 కుటుంబాలకు కూడా మరి ఘనమైన ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు. వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ జనసేన పార్టీ తరఫున మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. జై జనసేన. కాకినాడ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో పనిచేసే సర్వశిక్ష అభియాన్ 18 రకాల క్యాడర్లకు చెందిన ఉద్యోగులు సమ్మె బాట పట్టారు. పెండింగ్లో ఉన్న 4 నెలల వేతనాలు తక్షణమే చెల్లించాలని, సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం సమాన పనికి సమాన వేతనం అమలు చేయాలని, జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఉద్యోగులందరినీ రెగ్యులర్ చేయాలని, హెచ్ఆర్ పాలసీ అమలు చేసి పీఆర్సీ ప్రకారం వేతనాలు చెల్లించాలని, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, గ్రాట్యుటీ, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కల్పించాలని, వేతనంతో కూడిన సెలవులు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్త సమ్మె జేఏసీగా నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ సమ్మె శిబిరానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన పట్టభద్రులు ఎమ్మెల్సీ ఈల వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడారు. సమగ్ర శిక్ష అభియాన్లో పనిచేస్తున్న గత 15 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి మాకు ఎటువంటి జీతాలు పెంపుదల చేయలేదు. దానివలన మా ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా ఆర్థిక భారాన్ని మోయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మా డిమాండ్స్ ఏంటంటే మా సమగ్ర శిక్ష ఎంప్లాయీస్ అందరినీ కూడా రెగ్యులర్ చేయాలి, మరియు మాకు సకాలంలో జీతాలు పెంపుదల చేసి మా కుటుంబాలందరినీ కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ఆదుకోవాలని మనం చేస్తున్నాం. సమగ్ర శిక్షలో ఇంచుమించుగా 12 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నటువంటి అన్ని విభాగాల నుంచి కూడా ఈరోజు దీక్షలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకు ఈ దీక్షలో పార్టిసిపేట్ చేశామనంటే గవర్నమెంట్ ఎన్నో హామీలు ఇచ్చింది. మా సమగ్ర శిక్షలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఏ ఒక్కరికి కూడా ఏ ఒక్క హామీని కూడా ఈనాటికి కూడా నెరవేర్చిన కారణంగా ఈ సమ్మెలో మేము పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చే తీర్పు ప్రకారంగా సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇస్తానన్నారు, అది ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే పీఆర్సీ ఇచ్చారు, ఆ పీఆర్సీ కూడా మాకు అమలు చేయలేదని ఈరోజు మేము దీక్షలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే తీర్పు ఇచ్చిందో ఆ తీర్పు ప్రకారంగా మేము సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వమని కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా వేతనంతో కూడిన లీవులు మంజూరు చేయమని అడుగుతున్నాం, అవి కూడా చేయలేదు. ఇదే విధంగా ఎన్నో మార్లు మేము రిప్రజెంటేషన్ చేయగా గవర్నమెంట్ ఏనాడు కూడా మా రిప్రజెంటేషన్ ప్రతిసారి కూడా తిరస్కరించడమే జరిగింది. మరి దాని కూడా విధంగా మాకు 23% జీతాలు పెంచుతాను ఎన్నోసార్లు హామీ ఇచ్చారు, అది కూడా ఈనాటికి పెంచిన కారణంగా మేము దీక్షలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇవన్నీ హామీలు కూడా మరి పాదయాత్రలో ఏదైతే అమలు చేస్తానని హామీ ఇచ్చారో అటువంటి హామీను ఈనాటికి కూడా మరి సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగుల పట్ల నెరవేర్చలేదనే కారణంగా ఈరోజు మేము దీక్షలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే అందరినీ కూడా రెగ్యులర్ చేయాలని కోరుతున్నాం. 2012 నుంచి కూడా ఈనాటికి 12 సంవత్సరాలు ముగిసి ఉన్నది. ఇప్పటికీ కూడా మరి మమ్మల్ని ఏ విధానంలోని కూడా రెగ్యులర్ చేయడం కూడా జరగలేదు, జీతాలు పెంచడం జరగలేదు. అదేవిధంగా ఉద్యోగ భద్రత కూడా కల్పించమని అడుగుతున్నాం. మరి దానికి కూడా గవర్నమెంట్ స్పందన లేకుండా స్పందించే విధానాన్ని బట్టి ఈరోజు మరి సమగ్ర శిక్షలో పనిచేస్తున్నటువంటి అన్ని విభాగాల నుంచి కూడా మరి దీక్షలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుందని మరి సభాముఖంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. పాఠశాల విద్యాశాఖకు సంబంధించి సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ సిబ్బంది 7 కేడర్లకు చెందినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజు నుంచి అంటే సుమారు 25,000 మంది సమ్మె పిలిపించి సమ్మెలోకి దిగారు. అంటే 4.5 ఏళ్ల కాలంలో 2017 తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంకి వచ్చిన 4.5 ఏళ్ల కాలంలో వీళ్ళ జీతాలలో ఏ రకమైనటువంటి మార్పు లేదు, సౌకర్యాలలో ఏ రకమైనటువంటి మార్పు లేనటువంటి పరిస్థితి. ఇలాంటి అనివార్యమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఎన్నో పోరాటాలు, ఎన్నో రిప్రజెంటేషన్ చేసినప్పటికీ కూడా అధికారులు కానీ, మంత్రి కానీ, రాష్ట్ర పాలకుడు కానీ స్పందించినటువంటి పరిస్థితిలో అనివార్యంగా ఈ సమ్మెలోకి దిగినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ సమ్మెకు ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఈ సమ్మె చేస్తున్న వాటి పట్ల సానుభూతితో వ్యవహారం చేసి వీళ్ళ సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి. నువ్వు 1 పరిష్కారం చేస్తావా, 2 పరిష్కారం చేస్తావా? ప్రధానమైన సమస్య ఈ రోజున 4 నెలలుగా జీతాలు బకాయి పడి ఉంది. అనేకమైనటువంటి పోరాటాలు చేసిన తరంలో 2 నెలల జీతం మాత్రం చెల్లింపు చేయడం అనేది జరిగింది. మళ్ళీ 4 నెలల బకాయిలు పెడతా ఉన్నారు. ఈ రకమైనటువంటి పద్ధతులు జీతాలే చెల్లించలేనటువంటి ఈ ప్రభుత్వం
ఈ సమస్యలు ఆ రకంగా నానబెడుతున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ సమ్మె సందర్భంగా మా సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పి ఈ రోజున వీళ్ళందరూ కూడా సమ్మెలోకి దిగారు. అందువల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చర్యలతో మిమ్మల్ని పీకేస్తాం, మిమ్మల్ని తీసేస్తాం, ఈ రకమైన అణిచిపెట్టేస్తాం, మా లా అండ్ ఆర్డర్ తీసుకొస్తాం, ఇక్కడ టెంటులు వేయలేను, టెంటలు పీకేస్తాం, ఈ రకమైనటువంటి పద్ధతిలో ఈ వైఖరి సరికాదని చెప్పి ప్రభుత్వానికి చెప్పదలిచింది. అటు అంగన్వాడీ సమస్య అయినా లేకుంటే ఇటీవల ఈ యొక్క సమగ్ర శిక్ష సిబ్బంది సమస్యలు అయినప్పుడు కూడా ఈ మంత్రి, ఈ ప్రభుత్వం, ఈ యొక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జోక్యం చేసుకోవాలి, కనీసమైనటువంటి సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్న పీడీఎఫ్ తరపున ఈ పోరాటానికి మద్దతు తెలియజేస్తున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు ప్రభుత్వ సేవల్ని అందుబాటులో ఉంచాలని ముఖ్య ఉద్దేశంతో 2019 ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగాను గ్రామ వార్డు సచివాలయాలను ఏర్పాటు చేసి తద్వారా విద్యుత్ సేవల్ని ప్రజలకు చేరువ చేయడానికి ఎనర్జీ అసిస్టెంట్ జూనియర్ లైన్మెన్ గ్రేడ్ 2 ఉద్యోగాలను ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా నియమించారు. ఆర్జీ అసిస్టెంట్ల సమస్యను పరిష్కరించాలని కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్కు వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు ఉద్యోగులు. ఈ సందర్భంగా కలిమిరెడ్డి వీరబాబు సూర్యనారాయణ మాట్లాడారు. గత 4 సంవత్సరాల కాలంలో విద్యుత్ సంస్థ నందు పనిచేస్తూ వినియోగదారులకు నిరంతర విద్యుత్ సరఫరాను అందించడంలో విద్యుత్ సిబ్బందితో సమానంగా 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటూ తమ వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నామన్నారు. కానీ మమ్మల్ని డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగులుగా గుర్తించడంలో జాప్యం జరుగుతోంది. విద్యుత్ శాఖ ఉద్యోగులు మేము పని చేస్తున్నాం, కానీ వేతనం మాత్రం సచివాలయ ఉద్యోగుల వేతనం ఇస్తూ మా శ్రమను దోపిడీ చేస్తున్నారన్నారు. మేము సచివాలయానికి చెందిన ఉద్యోగులమా అని కొంతమంది ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగులమని కొంతమంది చెబుతున్నా ఏ సంస్థకు చెందుతున్నామో మాకే తెలియని అయోమయంలో ఉంటూ పని చేస్తున్నాం. దీనిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈపీడీసీఎల్ సంస్థ కలిసి మా సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కలిమిరెడ్డి వీరబాబు, జి సూర్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. చెప్పిన దానికి సంబంధం లేకుండా ఉంది, ఏదో మాకు న్యాయం చేస్తారని డీగాని కావడానికి వచ్చాము. అలాగే మరి ప్రతి జేఎల్ఎం కూడా సిన్సియర్గా పనిచేసి సంస్థకి ఎంతో కొంత సంస్థకి పనిచేస్తూ మరి అటు పంచాయతీకి కాకుండా ఇటు డిపార్ట్మెంట్కి కాకుండా క్లారిటీ లేకుండా మాకు అయోమయ పరిస్థితులు ఉన్నాము. చాలామంది మాకు జేఎల్ఎఫ్ సోదరులు కూడా చాలామంది ప్రమాదంలో గురయ్యి చాలామంది మరి చనిపోయారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే. అలా కొంతమంది అంగవైకల్యం కూడా చెంది ఉన్నారు. వాళ్ళ గురించి ఏదైనా అడిగినా ఏదైనా మాకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఉంది. ఏదో మా సమస్య మనం చెప్పుకుందాం అని చెప్పేసి మన ఈసారిని కలవడానికి వచ్చాము. అలాగే ఒక రికమెండేషన్ కూడా ఇవ్వడానికి వచ్చాము. అంటే మాకు సచివాలయమా డిపార్ట్మెంట్ అనేది మాకు చెప్పడానికి తెలియవలసినదిగా వాడడానికి అని చెప్పేసి మేము అందరూ మా జీవన అందరూ కూడా కలిసి మన డీ గారికి రికమెండేషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చి ఇచ్చి ఉన్నాము. దీనివల్ల మాకు న్యాయం చేయవలసింది కానీ కోరుతుంది. అలాగే బేసిక్ గురించి, సెలవుల గురించి, అలాగే ఇంక్రిమెంట్ గురించి ప్రతి విషయం కూడా మన డీ గారికి మనం చెప్పడం జరిగిందండి. వాళ్ళు మరి స్పందించి పైన ఎస్సీ గారితో నేను మాట్లాడి మీకు న్యాయం చేస్తానని చెప్పి చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఓకే. పవర్ సెక్షన్లో జీఎల్ఎంగా పనిచేస్తున్నానండి. మరి మా సమస్యలల్లా మేము రిక్రూట్ అయ్యి అప్పుడే 4 సంవత్సరాలు పూర్తి 5వ సంవత్సరం వచ్చింది. మరి మనకి ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళ పరిపాలనలో భాగంగా గ్రామ సచివాలయాలు ఏర్పాటు చేశారు. అందులో భాగంగా ఎలక్ట్రికల్ నుంచి ఒక వ్యక్తి ఉండాలని అన్న ఉద్దేశంతో మరి ఎనర్జీ అసిస్టెంట్ జీఎల్ఎం రిక్రూట్మెంట్లో లేని పోస్టులు సృష్టించి అందులో పెట్టారు. మరి పెట్టిన తర్వాత మమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసిన తర్వాత ఈ 4 సంవత్సరాలు కూడా అటు సచివాలయంలోనూ వర్క్ చేస్తూ ఇటు డిపార్ట్మెంట్ కూడా పనిచేస్తూ రాత్రింబావుళ్ళు వర్షం అనక ఎండ అనక మరి పనిచేస్తూ ఉన్నాం. అయినప్పటికీ కూడా మా సోదరులు ఇలాంటి రాత్రులు పనిచేసినప్పుడైతేనో లైన్ల మీద పనిచేసినప్పుడైతేనో సుమారుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 140 మంది చనిపోయారు. ఇంకా 300 మంది వరకు అంగవైకల్యంతో అంటే కాళ్ళు ఏళ్ళు పోయి చేతులు పోయి ఉన్నారు. అయినా కానీ ప్రభుత్వానికి కానీ ఇటు డిపార్ట్మెంట్కి కానీ మా మీద చిన్న కనికరం కూడా లేకుండా మీరు డిపార్ట్మెంట్ మేము జీతం ఇస్తున్నాం కాబట్టి మీరు మా వర్క్ చేయాలనేమో డిపార్ట్మెంట్ అంటుంది. సచివాలయంలో మేము రిక్రూట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి సచివాలయం ఉండాలని చెప్పేసి సచివాలయం శాఖ వారు చెప్తున్నారు. మాకు ఏంటి ఈ ఎక్కువ కూడా రెండు పడవల మీద కాల్ వేసినట్టుగా కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటూ పనిచేస్తూ కూడా మాకు కొంచెం ఆలోచనలో కూడా పడి కొంతమంది అనారోగ్యాలకు గురి కావడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మేము అడిగేదల్లా ఒకటేనండి, ఇటు సచివాలయమా లేకపోతే ఇటు డిపార్ట్మెంటా రెండే మాకు క్లారిటీ కోసం అడుగుతున్నాము. మరి మొన్న 3వ తారీఖు నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మా ఎనర్జీ అసిస్టెంట్లు అందరూ కూడా పోరాటానికి సిద్ధపడ్డారు. దాంట్లో భాగంగా సీఎం గారికి మేము పోస్ట్ గార్డుల ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాము, ఇచ్చాము. దాని తర్వాత నల్లరిపల్లితో మరి విధులకు హాజరయ్యాము. 26వ తారీఖు నుంచి మరి 20వ తారీఖు లోపు మాకు ఏదో తేల్చండి అని చెప్పేసి మరి
డీఈల గారికి అయితేనో, ఎస్సీ గారికి అయితేనో, సిఎండి గారికి అయితేనో, మినిస్టర్లకి అయితేనో లెటర్లు ఇచ్చాము. ఇచ్చిన తర్వాత దాని పర్యవసానం ఎలా ఉంటుందని చూసి మరి తర్వాత కార్యక్రమానికి మేము అందరం కూడా సిద్ధపడాలని చెప్పేసి ముందుగా డిఈ గారికి సార్కి మేము మెమరాండం ఇచ్చి, సార్ మా సమస్యలు మీరు పైకి తెలియజేయండి సార్, మరి మాకు ఎటు కాకుండా ఇటు ప్రాణాలు పోతా ఉన్నాయి, మరి మమ్మల్ని రక్షించండి సార్ అని చెప్పేసి మరి వేడుకోవడం జరిగిందండి. దాంట్లో భాగంగానే మరి మన పాత్రికేయులను కూడా కలవడం జరిగింది. మీరు అందరూ కూడా మాకు సహకరించినందుకు కూడా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మా డిఈ గారికి అలాగే మా తోటి జేఎల్ఎంలందరూ కూడా మేము ఇదే స్ఫూర్తితో ముందుకెళ్తామని చెప్పేసి సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేటలో సీనియర్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకురాలు రాష్ట్ర ఎస్సీ మాల కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ పెద్దపాటి అమ్మాజీ ఆధ్వర్యంలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా సీనియర్ వైసీపీ నేత దేవరపు సూర్యచక్రం, మార్కెట్ యార్డ్ వైస్ చైర్మన్ గూటూరు శ్రీనివాసరావు, మండల మాజీ అధ్యక్షులు దడిశెట్టి బాబురావు మరియు మండల వైసీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో మహిళలు భారీ ఎత్తున పాల్గొన్నారు. స్థానిక కాలేజ్ గ్రౌండ్స్ లో అమ్మాజీ నిర్వహించిన వైఎస్ జగన్ జన్మదిన వేడుకల్లో భాగంగా అమ్మాజీ మరియు ముఖ్య అతిథులు బర్త్డే కేక్ ను కట్ చేసి సీఎంకు అడ్వాన్స్డ్ గా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్న ప్రతి మహిళలకు చీరల్ని పంపిణీ చేశారు. అనంతరం ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన వారందరికీ అమ్మాజీ విందును ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో దళిత నాయకులు పెద్దపాటి మేఘరంజన్, మండల కోఆప్షన్ సభ్యులు కాథా రామకృష్ణ, దనిశెట్టి తిరుమలేశ్వరం, పాల్తేరు ప్రెసిడెంట్ గోసల కృష్ణ, నెలపర్తి అర్జున్రావు, అశోక్ చక్రవర్తి, వార్డు మెంబర్ పల్లా ప్రసాద్, గారా రాజు, కడింపల్లి అభి, సంపత్ రాజా, వరప్రసాద్ మరియు కుటుంబ సభ్యులు పెద్దపాటి విజయరాజు, బండి శ్రీను, సత్యవతి, మారదాసు, శామ్యూల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ మేరకు పెద్దపాటి అమ్మాజీ, గూటూరు శ్రీను, అమ్మాజీ కుమార్తె డయానా వేదికపై మాట్లాడారు. రైతులకు కానివ్వండి, మహిళలకు కానివ్వండి, విద్యార్థులకు కానివ్వండి, నియోజకవర్గాలకు విడిగా కానివ్వండి, లేదా ఎస్సీ, ఎస్సీ, బీసీ ఇలా క్యాస్ట్ వైజ్ చూసుకున్నా సరే, ఏ పరంగా చూసుకున్నా ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయమే చేశారు ఈ 4.5 సంవత్సరాల్లో గత ప్రభుత్వాలన్నింటితోనే పోల్చుకుంటే. అవునా కాదా? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందు ప్రభుత్వాల కన్నా బాగా చేశారా లేదా? ఓకే, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ 4 సంవత్సరాల్లో ఏం చేశారో ఆల్రెడీ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు అందరూ చెప్పారు. అలాగే పెద్దపాటి అమ్మాజీ గారు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఏర్పాటు చేసిన పెద్దపాటి అమ్మాజీ గారి గురించి కూడా మీ అందరికీ 1-2 మాటల్లో వీళ్ళందరూ కూడా తెలియజేశారు. లోకల్ అని, ఇక్కడే పుట్టిందని, ఇక్కడే పెరిగిందని, అత్తగారి ఇల్లు ఇదేనని అన్నీ అయితే మన పెద్దలు చెప్పేశారు. కానీ నేను ఒక మాట చెప్తాను, మనుషులు 3 రకాలు ఉంటారు. ముందుగా సమయం ఏర్పాటు చేసిన పుట్టినరోజు వేడుకలకి ఏర్పాటు చేసిన అమ్మాజీ గారికి, అలాగే స్టేజ్ గారి పెద్దలకు, స్టేజ్ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి వైఎస్ఆర్ కుటుంబం ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనందరికీ బడుగు బలహీన యొక్క ఆశాజ్యోతి, అటువంటి మహనీయుడి పుట్టినరోజు గత 5 సంవత్సరాల నుండి చేస్తున్నటువంటి భాగ్యం నాకు దొరికింది. అదేవిధంగా ఈరోజు రేపు కూడా జరగబో పుట్టినరోజు వేడుకల్లో మేము కూడా ఉత్సాహంగా పాల్గొంటాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని అమ్మాజీ గారు ఏర్పాటు చేసిన ఆవిడకు ఉన్నటువంటి సమయం లేనందువల్ల ఇక్కడ నుంచి మీటింగ్కి వెళ్ళిపోయినారు. ఆవిడకి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన అందరికీ కూడా ఆవిడ వస్త్రదానం, అన్నదానం ఏర్పాటు చేశారు. అందరికీ కూడా అందుతాయి. ఎవరు కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన భోజనం చేసిన తర్వాత ఎవరి వస్త్రాలు తీసుకుని వెళ్ళవలసిందిగా కోరుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన 4 సంవత్సరాలు ఎలా పాలించారో మనందరికీ, వాళ్ళ గుండెల్లో ఆయన గూడు కట్టుకొని ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మనందరం చూస్తూ ఉన్నాము. అట్టడుగున ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జగన్ గారు ఏ విధంగా మధ్యవర్తులు లేకుండా, లంచాలు లేకుండా, కులాలు, మతాలు, ప్రాంతాలు చూడకుండా, పార్టీలు చూడకుండా ఏ విధంగా మనల్ని నడుపుతున్నారో, రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో ఏ విధంగా ముందుకు నడుపుతున్నారో మనం అందరం చూస్తున్నాం. మరి ముఖ్యంగా పాయకరావుపేట ప్రజలందరూ కూడా గమనించవలసింది ఒక విషయం, బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఆశాజ్యోతి అప్పట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఎన్ని మంచి పనులు చేశారో మనం అందరం చూసాం. ప్రతి ఒక్కరూ అప్పట్లోనే ఇల్లు కట్టుకున్నాం, పెన్షన్లు తీసుకున్నాం. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంక్షేమం, అభివృద్ధి ఎంత బాగుందో మనం అందరం కూడా అప్పట్లో చూసాం. తండ్రిని మించిన తనయుడుగా ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా పరిపాలన సాగిస్తున్నారో కూడా చూస్తున్నాం. కులాలు, మతాలు, ప్రాంతాలు, పార్టీలు చూడకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంక్షేమాన్ని ఏ విధంగా అందిస్తున్నారో కూడా మనం అందరం చూస్తూ ఉన్నాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పట్లో రాష్ట్రాన్ని అప్పుల ఊపిలో నెట్టేసి వెళ్లిపోయినప్పటికీ కూడా
రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చిన మాట తప్పకుండా మాట తప్పని మడవ తిప్పని నాయకుడు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే అది ఒక వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే అని మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఈ 4.5 సంవత్సరాల్లో ఆయన ఇచ్చిన ప్రతి మాటని కూడా నిలబెట్టుకొని సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధిని 2 కళ్ళులాగా ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోని దైవంగా భావిస్తూ ఖురాన్గా బైబిల్గా భావించి ఆయన ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనందరం చూస్తూ ఉన్నాం. మన పిల్లలందరూ బాగా చదువుకోవాలని ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశపెట్టి పిల్లలందరికీ కూడా కింద కూర్చొని చదువుకుంటే కంఫర్ట్గా ఉందని టేబుల్స్ పెట్టి, అదేవిధంగా కాంపౌండ్స్ వాళ్ళు స్కూల్ కట్టి 1 కాదు 2 కాదు ప్రతిదీ కూడా విద్యకి ఆరోగ్యానికి పెద్దపీట వేసి పేదవాళ్ళందరూ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకుంటున్నారు, పెద్దవాళ్ళ పిల్లలందరూ కూడా కాన్వెంట్లో చదువుతున్నారు. కాబట్టి అది ఇది ఒకేలాగా ఉంటే అందరూ బాగా చదువుకుంటారని చెప్పేసి చదువుకి పెద్దపీట వేసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మనం అందరం చూస్తాం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ తిరుమల ఆత్రేయపురం మండలం వాడపల్లి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ముద్రించిన 2024 ఆంగ్ల సంవత్సర నూతన క్యాలెండర్లను మంగళవారం ప్రభుత్వ విప్ కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే చిర్ల జగ్గిరెడ్డి ఆవిష్కరించారు. రావులపాలెం మండలం గోపాలపురంలోని ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో తొలుత వాడపల్లి దేవస్థానం చైర్మన్ రుద్రరాజు, రమేష్ రాజు, కార్యనిర్వహణాధికారి ముదునూరి సత్యనారాయణ రాజులు ఆధ్వర్యంలో అర్చకులు ఎమ్మెల్యే జగ్గిరెడ్డికి వేద ఆశీర్వచనం అందజేశారు. అనంతరం నూతన క్యాలెండర్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు, సిబ్బంది తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా గవరపాలెంలో వెలిసిన స్వయంభూ శ్రీ భోగలింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానం అభివృద్ధి చేయడం ప్రధాన ధ్యేయమని చైర్మన్ ఆళ్ల నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. దేవస్థానంలో బుధవారం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. మంత్రి అమర్నాథ్ ప్రోత్సాహంతో ఆలయంలో దసరా శరణ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు భక్తుల సహకారంతో ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించామన్నారు. కార్తీక మాసంలో దేవస్థానంలోని భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక చింతన కలిగే విధంగా అనేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలని పాలక మండలి సభ్యులు, అర్చకులు, ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి ఆదినారాయణ సహకారంతో విజయవంతమయ్యాయని తెలిపారు. అదేవిధంగా మొన్న సోమవారం సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి సందర్భంగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి భక్తులతో ఎంతో ఘనంగా అభిషేకాలు, పూజలు ఘనంగా నిర్వహించామన్నారు. విశిష్ట పర్వదినాల్లో అనేక కార్యక్రమాలు విజయవంతం చేసినట్లే ఇకపై ఆలయ అభివృద్ధిపై కృషి చేస్తామని తెలిపారు. ఇప్పటికే కొందరు దాతల సహాయ సహకారాలతో విరాళాల రూపంలో అందిస్తున్నారని తెలిపారు. ఒక్కొక్కటిగా 3 నెలల కాలంలో అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు. ముఖ్యంగా దేవస్థానాల్లో జరుగుతున్న అనేక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు భక్తులకి, ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్న పత్రికా, మీడియా మిత్రులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ కొనతాల కృష్ణంరాజు, వాసుపల్లి తాతిలు, కాండ్రెగుల రాము, కొనతాల శ్రీనాథరావు, మెలిపక్క ఈశ్వర్రావు, సింగంపల్లి నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అదేవిధంగా కార్తీక మాసం కూడా దిగ్విజయంగా ముగించుకున్నాం. ఇప్పటి వరకు ఈ ఫెస్టివల్ మీదకి వెళ్ళాం. ఇక నుంచి మార్చి 8వ తేదీన మళ్ళీ శివరాత్రి ఉంది. అంటే ఇప్పుడు డిసెంబర్ 20వ తేదీలో మనం ఉన్నాం. ఇంకా ఈ డిసెంబర్లో 10 రోజులు, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి, అంటే సుమారుగా మాకు 3 నెలల గ్యాప్ ఉంది. ఈ 3 నెలల గ్యాప్లో పూర్తి స్థాయిలో దేవస్థానాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలి, ఇక్కడ చేయవలసినటువంటి సదుపాయాలు ఏంటి, మా మనసులో కొన్ని ఉన్నాయి. అదేంటంటే ఇక్కడ చెప్పుల స్టాండ్ అనేది ఒకటి లేదు. అది పూర్తి స్థాయిలో ఈ పలకలతోటి, సిమెంట్ పలకలతోటే అక్కడ చెప్పుల స్టాండ్ నిర్మించడానికి ఒక ఆలోచన పెట్టుకున్నాం. అలాగే ఇక్కడ పైప్ లైన్లు కూడా కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి. వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ కాలు కడుక్కోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆ చివరికి వెళ్ళి అక్కడ దర్శనం చేసుకొని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి కాలు కడుక్కుంటున్నారు. ఆ ఇబ్బంది లేకుండా ఈ పైప్ లైన్లు కూడా పెట్టాలనేటువంటి ఆలోచనలో మేము ఉన్నాం. అదేవిధంగా మాకు ఇక్కడ వినాయకుని టెంపుల్ ఉంది, స్వామివారి టెంపుల్ ఉంది. ఈ స్వామివారికి, వినాయకుడికి నిత్యాభిషేకాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ నిత్యాభిషేకాలకి నిత్యం వాటర్ ఉండాలి. కాబట్టి పైన ఒక వాటర్ ట్యాంక్ కూడా నిర్మించాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ ప్రాథమికంగా కావాల్సినటువంటి అవసరాలు, మౌలిక సదుపాయాలు. తర్వాత చాలా కాలంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇబ్బందిని కూడా వినాయకుడి గుడి ముందున శాంతి మండపం అనేది నిర్మించడానికి మేము ఆలోచనలో ఉన్నాం. దానికి ఒక డోనర్ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అది మళ్ళీ మేము ముందున ప్రవేశపెడతాం. అక్కడ ఒక శాంతి మండపం నిర్మించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అలాగే అక్కడ నవగ్రహాల దగ్గర కొద్ది పార్కింగ్ టైల్స్ వేయడానికి కూడా ఆలోచనలో ఉన్నాం. మరి ముఖ్యంగా వచ్చేటటువంటి భక్తులు ఈ దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఈ టైల్స్ లేవని చెప్పేసి ఈ ప్రదక్షిణ చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అయితే దీనికి సుమారుగా నాకు తెలిసి ఒక 15 నుంచి 20 లక్షల రూపాయల ప్రాజెక్ట్ ఇది. ఆల్రెడీ మేము అడగకుండానే కొంతమంది దాతలు నేను 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను, నేను ఒక 50,000 ఇస్తాను అంటూ చాలామంది వచ్చి నాకు చెప్పడం జరిగింది. అయితే వాళ్ళ పేర్లు, ఫోన్ నెంబర్లు మాత్రం నోట్ చేసుకున్నాను. ఇది పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి తొందరగా దిగేయలేం కనుక ఇలా ఒక్కొక్కటిగా చేసుకుంటూ ఈ 3 నెలల్లో
శక్తి. పేద మధ్యతరగతి వర్గాల సంక్షేమానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ దేశానికి ఆదర్శంగా ఆరోగ్యశ్రీ చికిత్స పరిమితిని 25 లక్షల రూపాయల స్థాయికి పెంచి వారి ఆరోగ్యానికి పెద్దపీట వేసిన ఘనత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి దక్కుతుందని అనకాపల్లి 82వ వార్డు కార్పొరేటర్ మందపాటి సునీత, 83వ వార్డు కార్పొరేటర్ జాజుల ప్రసన్న లక్ష్మి పేర్కొన్నారు. అనకాపల్లి 82వ వార్డు 3వ సచివాలయ ప్రాంగణంలో మంగళవారం జరిగిన అనకాపల్లి జోన్ స్థాయి ఆధునీకరించిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కొత్త కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని వారు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ 5 లక్షల రూపాయలలోపు ఆదాయం ఉన్న వారందరికీ ఈ పథకం వర్తిస్తుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జోనల్ కమిషనర్ పి వెంకటరమణ, ఏపీడీఓ దొర, వైద్యాధికారులు నీరజ, నాగేంద్ర, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, మాజీ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ పలక సత్యనారాయణ, ఎన్టీఆర్ వైద్యశాల డైరెక్టర్ మూనూరు శ్రీనివాసరావు, నూకాంబిక దేవస్థానం డైరెక్టర్ కొండూరు రవీంద్రనాథ్, గైపూరి రాజు, కడిమిశెట్టి లక్ష్మణరావు, అల్లు త్రినాథ్, సింగంపల్లి నాగరాజు, ఉగ్గిన అప్పారం, కూండ్రపు సత్తిబాబు, ఈదలపాక మంగరాజు, చింతా రామ్జీ, నల్లమల ఈశ్వరరావు, ఎర్రంశెట్టి శివ, కడలి శివప్రసాద్, డొంకా సత్తిబాబు, డిబివిపి రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంబులెన్స్ ని ప్రవేశపెట్టారు. ప్రతిదీ కూడా వెంటనే ఫోన్ చేసిన వెంటనే, ఏ ఎమర్జెన్సీ అయినా ఫోన్ చేసిన వెంటనే 108కి ఈ ఒక్క నిమిషాల వ్యవధిలోనే వచ్చేస్తున్నాయి. అలాంటి ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వెంటనే వెళ్తే వెంటనే జాయిన్ చేసుకుంటున్నారు ఒక ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉంటే. ఇంకా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా కొన్ని హాస్పిటల్ రిజర్వ్ చేసి ఉంటాయి ఆరోగ్యశ్రీ. అనకాపల్లిలో ముఖ్యంగా మన ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా మనకి పూర్వం ఒక 5 లక్షల వరకు మనకు ఇచ్చేవారు. అనారోగ్యం మనం బారిన పడితే 5 లక్షలే మనకి ఇప్పుడు ఉండేది. ఇప్పుడు మనకి 25 లక్షలు చేసి ప్రాణాంతకమైన వ్యాధులను కూడా దీంట్లో చేర్చడం జరిగింది. అలాగే మనకి ఎన్నో రకాల 3257 రకాల వ్యాధులకు ఈ చికిత్స పొందే విధంగా మనకి ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మనకి అప్పుడు ఒక 1500 వరకే మనకి హాస్పిటల్స్కి ఈ సేవలు ఉండేవి. ఇప్పుడు దాన్ని పెంచుతూ 2500 వరకు కూడా హాస్పిటల్కి ఈ సేవల్ని వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది మనం. అలాగే మన రాష్ట్రమే కాకుండా మనకి హైదరాబాద్ అవనివ్వండి, హైదరాబాదే కానివ్వండి, బెంగళూరు, అలాగే చెన్నై నగరంలో కూడా ఈ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుని మనం వినియోగించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క వ్యాధికి ఒక్కొక్క దగ్గర ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. మనకి ప్రాణాంతకమైన వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లోనే ఆ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. కార్డు విస్తరించడం జరిగింది. ఇంతగా మన కోసం ఆలోచిస్తున్న మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత మనందరికీ తెలుసు, ఎన్నో సంక్షేమ పథకాల ద్వారా మనకి ఆర్థికంగా కూడా మనకి బలోపేతం చేస్తూ, విద్య ఆరోగ్యానికి కూడా మనకి పెద్దపీట వేస్తూ విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చి మన గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. విద్య ద్వారా పిల్లలకి అందరికీ ఉచితంగా మనకి విద్యను అందిస్తూ, అలాగే ఆరోగ్యం ద్వారా కూడా మనకి ఆరోగ్యం ద్వారా మన పేదవారు ఎప్పుడు కూడా అనారోగ్యంతో అప్పులు పాలు కాకూడదనే ఒకే ఒక దీంతో ఇంత 25 లక్షల వరకు మనకు మన ఆరోగ్య నిమిత్తం ప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తుంది. ఇది ఒక్కసారి మీరు అందరూ కూడా ఆలోచించండి. మీకోసమే ఇవన్నీ కూడా మన ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. ఇంతగా చేస్తున్న ప్రభుత్వాన్ని, మన ముఖ్యమంత్రి వారిని, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుల్ని మీరందరూ కూడా ఎప్పుడూ అండగా ఉంటారని తెలియజేసుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ చేపట్టిన యువగణ పాదయాత్ర ముగింపు సభకు రాష్ట్రం నుండి పార్టీ శ్రేణులు తరలి వెళ్లారు. జిల్లాల వారీగా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు భారీ ఎత్తున సభకు ప్రయాణమై విజయవంతం చేసేందుకు అడుగులు ముందుకు వేశారు. విశాఖ 38వ వార్డు నుండి అత్యధిక సంఖ్యలో పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు సభకు చేరుకున్నారు. ముందుగా 38వ వార్డు కార్యాలయం నుండి వాహనాల ద్వారా తరలి వెళ్లారు. వార్డు అధ్యక్షులు గోడి నరసింహాచారి, కార్పొరేటర్ గోడి విజయలక్ష్మ శ్రేణుల్ని సన్నద్ధం చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో సభను విజయవంతం చేసేందుకు వార్డు నుండి ప్రయాణమవుతున్నట్లు తెలిపారు. సభకు ప్రజల నుండి విశేష స్పందన వస్తుందని తెలిపారు. చంద్రబాబు నాయకత్వం, చంద్రబాబు నాయకత్వం, చంద్రబాబు నాయకత్వం, జై లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వం, పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వం. చెప్పండి.
ఓకేనా, ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు. మనం స్టార్ట్ అయిపోయి ఇప్పుడు బొక్క వీధి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం. బొక్క బీచ్ రోడ్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. అలాగా రెల్లి వీధి. అందరికీ నమస్కారం. మేము 38వ వార్డు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున వార్డు కార్పొరేటర్ గోడి విజయలక్ష్మి గారు మరియు వార్డు అధ్యక్షుడు గోడి నరసింహాచారి మరియు బూత్ క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి మధ్య తిరునాథ్ గారు, యూనిట్ ఇన్ఛార్జీలు మరియు బూత్ ప్రెసిడెంట్లు, మా మహిళా సోదరిమణి మా జ్యోతి గారు మరియు మహిళా మండలందరూ కూడా ఈ రోజు నారా లోకేష్ గారు నిర్వహించబోయే 3132 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘమైన పాదయాత్ర చేసి ముగింపు సభకు ఈ రోజు నా భూతో నా భవిష్యత్తు అన్న రీతిలో సుమారు 6 లక్షల పైచిలకు మందితో ఈ రోజు సభ మన పోలిపిల్లి జరుగుతుంది తగరపల్లి దగ్గర. ఆ సభకు మా వార్డు తరపు నుంచి సుమారు 1000 మంది, 70 వెహికల్లో 50 ఆటోలు, 20 టాటా ఏసీలు, 20 కారుల్లో బయలుదేరి వెళ్తున్నాము. సుమారు మా వాళ్ళందరూ కూడా ఇట్లో ఓన్లీ కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలే కాదు, వార్డు నుంచి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎంతమేర ఎన్నికలు వస్తాయి, అంతమేర తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించుకొని సుఖశాంతులతో ఉందామా అనేటువంటి కోరికతో అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు. అది కాకుండా ఈ రోజు మాకు ఒక యువరక్తంగా మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిశారు. వాళ్ళ తాలూకా క్యాడర్ కూడా మాకు కలిసి రావడం వల్ల మరింత ఉత్సాహంతో, రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయడానికి మా 38వ వార్డు నుంచి వెళ్తున్నాం. దీనికి మా దక్షిణ నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ అయినట్టు గండి బాబుజీ గారు మా సహకరించారు. వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మా వార్డు నుంచి అందరం కూడా ఈ రోజు ఏదైతే ఈ పోలిపిల్లి సభ ఉందో ఆ సభకు బయలుదేరి దిగ్విజయంగా చేయడానికి వెళ్తున్నామని తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం. 38వ వార్డు ప్రెసిడెంట్ గారు నరసింహాచారి గారికి, అలాగే కార్పొరేటర్ విజయలక్ష్మి గారికి, అలాగే మా సీనియర్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అలాగే జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజు 3132 కిలోమీటర్లు 226 రోజులు దిగ్విజయంగా ఒక్క రోజు కూడా సెలవు లేకుండా మొత్తం అంతా చేయడం జరిగింది. దానికి ముగింపు సభగా పోలిపిల్లి దగ్గర 6 లక్షల మందితో ఈ రోజు జరపడం జరిగింది. ఈ రోజు మా వార్డు నుండి 70 వెహికల్లో 20 కార్లు, 20 టాటా ఏసీలు, ఒక 50 ఆటోలతో మొత్తం ఒక 800-1000 మందిని మేము వెళ్ళడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మా వార్డు నుండి నాయకులు, కార్యకర్తలు, అలాగే నందమూరి అభిమానులు అందరూ కూడా సంతోషంగా, చాలా ఆడంబరంగా తీసుకెళ్లడం జరిగింది. అందరూ కూడా ఆనందంగా ఈ సభని దిగ్విజయం చేస్తారని ఈ సభముఖంగా తెలియజేస్తారు. మన విద్యార్థులు పోటీ ప్రపంచంలో లీడర్స్గా ఎదగాలని, పిల్లల ఉన్నత చదువుల కోసం ఏ కుటుంబం అప్పుల పాలు కారాదని, అర్హత కలిగిన పేద విద్యార్థులు ధైర్యంగా విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య చదివేలా మన ప్రభుత్వంలో జగనన్న విదేశీ విద్యా పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. పేద విద్యార్థుల చదువులకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక తోడ్పాటు అందిస్తోందని, ఈ పథకం వల్ల పలువురు విద్యార్థులు విదేశాల్లోని టాప్ యూనివర్సిటీల్లో చదువుతుండడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. పేద విద్యార్థుల తలరాత మార్చేందుకు 8 లక్షల వార్షిక ఆదాయం లోపు ఉన్న వారందరికీ జగనన్న విదేశీ విద్యా దీవెన అందిస్తున్నామని సీఎం జగన్ పేర్కొన్నారు. జగనన్న విదేశీ విద్యా దీవెన నిధుల్ని తాడపల్లి క్యాంపు కార్యాలయం వేదికగా సీఎం జగన్ విడుదల చేశారు. అర్హులైన 390 మంది విద్యార్థులకు 41.60 కోట్ల నిధుల్ని నేరుగా వారి ఖాతాల్లో జమ చేశారు. సివిల్ అభ్యర్థులకు జగనన్న ప్రోత్సాహకం అందిస్తున్నామన్నారు. సివిల్స్ ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయిన అభ్యర్థులకు ₹1,00,000 ప్రోత్సాహకం, మెయిన్స్ పాస్ అయితే ₹1,50,000 అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. సివిల్స్ లో క్వాలిఫై అయిన 95 మందికి విద్యా దీవెన కింద ప్రోత్సాహకాన్ని అందించారు. ఎందుకంటే ఒకవైపున ఫీజులు చూస్తే 70 లక్షలు, 60 లక్షలు, 50 లక్షలు ఫీజులు కనపడతా ఉన్నాయి. ఇచ్చేదేమో చూస్తే కేవలం 10 లక్షల రూపాయలు మాత్రమే ఇచ్చి చేతులు దులుపుకునేవారు. ఈ రకంగా 10 లక్షలు మాత్రమే ఇచ్చి చేతులు దులుపుకునే కార్యక్రమం చేస్తే ఏ ఒక్కరికి కూడా మంచి జరిగించే కార్యక్రమం ఎప్పటికీ జరగదు. అప్పుల పాలయ్యే పరిస్థితి ఎప్పటికీ మారదు. ఎప్పుడూ కూడా బ్రతుకులు మారని పరిస్థితి, ఏదో చేశామంటే చేశామన్నట్టుగా నడిచిన కార్యక్రమాలు. అది కూడా పోనీ సరిగ్గా జరిగి మనసు పెట్టి చేసినారని అంటే ఆ మనసుకు, ఆ చిత్తశుద్ధి కూడా ఎక్కడా ఎప్పుడు కనిపించేది కాదు. దాదాపుగా 3,326 మందికి సంబంధించి 2016-17కు సంబంధించిన 318 కోట్ల రూపాయలు బకాయిలుగానే వదిలేశారు. పోనీ యూనివర్సిటీస్లో ఉన్న ట్రాన్స్పరెన్సీ, కాలేజెస్లో ఉన్న ట్రాన్స్పరెన్సీ ఏదైనా ఉందా అని అంటే అది లేదు. ఎల్లయ్య పుల్లయ్య కాలేజీలలో సీట్లు వచ్చినా కూడా కొంతమంది రికమెండేషన్లు పెట్టుకొని కొంతమందికి
మాత్రమే అర్హత పొందేవాళ్ళు. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మార్చేశాం. అర్హత అన్నది అర్హత అన్నది ఒక క్వాలిఫికేషన్ మాత్రమే అర్హత. నో పొలిటికల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్, నో రికమెండేషన్, ఎక్కడ కరప్షన్ లేదు, ఎక్కడ లంచాలు ఉండవు. ఎవరికైనా కూడా టాప్ 50 కాలేజెస్లో 21 ఫ్యాకల్టీస్లో ఈ 350 దగ్గర కాలేజెస్లో ఎవరికి సీట్ వచ్చినా కూడా 1,25,00,000 దాకా అప్పర్ లిమిట్ పెట్టి ఇచ్చే కార్యక్రమం. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు తీసుకొస్తా ఉన్నాం, ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నాం అని అంటే మన పిల్లలు పోటీ ప్రపంచంలో ఎదగాలి, మన పిల్లలు పోటీ ప్రపంచంలో లీడర్స్గా ఎదగాలి. మీరు రాష్ట్రానికి ఏదో ఒక రోజు ఎప్పుడో ఒక రోజు మంచి చేసే అవకాశం పరిస్థితి రావాలి. రానున్న విజేఎఫ్ ఎన్నికల్లో అధ్యక్ష స్థానానికి పోటీ చేస్తున్న తనకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూడాలని డాక్టర్ ఎంఆర్ఎన్ వర్మ కోరారు. తనను గెలిపిస్తే విజేఎఫ్లో అత్యంత పారదర్శక పాలన అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. తన మేనిఫెస్టోను కార్యాచరణ పత్రం ప్రభుత్వ స్టాంపు పేపర్ మీద వ్యక్తిగత పేరుతో ప్రతి ఒక్క సభ్యుడికి అందజేస్తారని తెలిపారు. మద్దిలపాలెంలో ఏర్పాటు చేసిన ఎన్నికల ప్రచార కార్యాలయంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన జర్నలిస్టుల సమస్యల పరిష్కారానికి చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తారని పేర్కొన్నారు. ఎంవీజేఎఫ్లో ప్రక్షాళన జరగాలని, మార్పు రావాలని కోరుకుంటున్న నేపథ్యంలో తనను గెలిపిస్తే సభ్యులు మెచ్చుకునేలా పనిచేస్తూ ఫుల్ టైం సేవలు అందిస్తారని హామీలను వివరించారు. జవాబుదారీతనానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ వైజాగ్ జర్నలిస్ట్ ఫోరం ఉండేలా కృషి చేస్తానని వర్మ హామీ ఇచ్చారు. కావున 3వ నెంబర్ ఓటుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని వర్మ కోరారు. ప్రతి సభ్యుడికి స్టాంప్ పేపర్లో నేనేం చేస్తానో చేసి అప్డేట్ పంచుకున్నాను. 520 మందికి ఇచ్చి నేను ఓటు అడుగుతాను. 2 సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా ఎన్నికలు నిర్వహిస్తాను. ఈ టైంలో ఏ రకమైన ఎంత ఆదాయం వచ్చింది, ఎంత ఖర్చు అయింది చెప్తాను. సభ్యత్వానికి సంబంధించి కూడా మొత్తం ప్రక్రియ కంప్లీట్ చేసి నాకు సభ్యత్వం లేదు అనే విధంగా బాధ లేకుండా చేస్తాను. ఎవ్రీ మంత్ సభ్యత్వం డ్రైవ్ జరగాల్సిందే. అసలు నిరంతర ప్రక్రియ. 1వ తేదీ వస్తే సభ్యత్వం ఎవరు లేరు, ఎవరు ఉన్నారు, కొత్తగా ఎవరు చేరారు, ఫైనల్ చేయాల్సిందే. ఫైనాన్షియల్ విషయంలో కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా పనిచేస్తాం. ఈ పలుకుబడితో ఏమొచ్చినా జర్నలిస్ట్కి ఉపయోగపడే విధంగా చేస్తాను తప్ప నా వ్యక్తిగతానికి ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఇంకేమైనా మీరు అడిగితే మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ కోరుకున్నాను. మీ అందరూ వాడిని ఫుల్ టైం, పార్ట్ టైం కాదు, ఫుల్ టైం వైజాగ్ జర్నలిస్ట్ ఫోరంలో నేను పనిచేస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. పోటీ చేసే అభ్యర్థుల్లో నాకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయి. ఒక్క అవకాశం ఇచ్చి చూడండి. మీ అభిష్టం మేరకు మీరు ఏ విధంగా ఈరోజు వైజాగ్ జర్నలిస్ట్ ఫోరం ఉండాలనుకుంటున్నారో, రిక్రియేషన్కి సంబంధించి, ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్ సంబంధించి, వెల్ఫేర్కి సంబంధించి ఆ విధంగా నేను చేసి చూపిస్తాను. ఒక్క విషయం మిత్రమా, ఈరోజు వైజాగ్ జర్నలిస్ట్ ఫోరం అంటే 10 లక్షలు 20 లక్షలకో 1 కోటి రూపాయలతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. న్యాయ వ్యవస్థకి జీతాలు ఉన్నాయి, బార్ అసోసియేషన్, కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థకి కలెక్టరేట్ ఉంటుంది, ఏజీ హోమ్ ఉంటుంది, ప్రజాప్రాతినిధ్య వ్యవస్థకి అసెంబ్లీలు ఉంటాయి, ఎమ్మెల్యేలు ఫండ్స్ ఉంటాయి. ఇబ్బంది పడేది ఎవరు? మనం లేకపోతే ఈ సొసైటీకి చెవులై కళ్ళే పనిచేసేవాళ్ళు. మనందరూ కలిసి ఉంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద పోర్ట్ అవ్వచ్చు, స్టీల్ ప్లాంట్ అవ్వచ్చు, ఏదైతే 18 పరిశ్రమలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కోఆపరేట్ చేసి వాటన్నిటి ద్వారా కోట్ల రూపాయలతో మన జర్నలిస్టులకు కావాల్సిన వెల్ఫేర్ చేయడానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. కేవలం చిత్తశుద్ధి. అందులో డెఫినెట్గా మనం రాబోయే రోజుల్లో మన మిత్రులు చెప్పారు, సార్ ఏమైనా 60 సంవత్సరాల తర్వాత రిటైర్డ్ అయినటువంటి జర్నలిస్ట్కి ఏమైనా పెన్షన్ లాంటిది. ఎస్, ప్రభుత్వం చేయడం లేదు, ఎక్కడో కొన్ని ప్రభుత్వాలు చేస్తాయి. అది 500 రూపాయల వేరు. అర్హత కలిగిన నిర్పేదైన జర్నలిస్ట్కి 60 సంవత్సరాల తర్వాత ఎందుకు పెన్షన్? ఇలాంటి ప్రభుత్వాలను కన్సిడర్ చేద్దాం. సహకార రంగంలో కోఆపరేటివ్ కూడా మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. హౌసింగ్ సంబంధించి కూడా చెప్తున్నారు మన వాళ్ళందరూ, ఏదో గవర్నమెంట్ చేసేసిందని. ఇది ఎవరు బెస్సీ కాదు, ఎవరు దయాదక్షిణ కాదు, మన హక్కు. మనకు చట్టాలు ఉన్నాయి. కనీసం 250 గజాలు తక్కువ లేకుండా రావాలంటే అది ఉన్న చట్టాలే. అందులో డెఫినెట్గా మనం రాబోయే రోజుల్లో అదేదో ఒకరికొంటే ఒకరు అలా కాకుండా అప్లికేషన్తో సంబంధం లేకుండా యూ హ్యావ్ ఎవ్రీబడి అట్లీస్ట్ అవుట్ సైడ్ మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒక అవకాశం ఇచ్చండి. వైజాగ్ జర్నలిస్ట్ ఫోరంకు ఉన్నటువంటి పరిధి చాలా చిన్నది. మనం ఇతర యూనియన్లన్నీ కలిపి వైజాగ్ జర్నలిస్ట్ యొక్క సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇది పుష్కర కాలం ఎన్నికలు జరగలేదు కాబట్టి సమస్యలు కూడా అన్నీ ఉంటాయి.
దశల వారీగా చేసుకున్నాం. మన ప్రయారిటీస్ మీరందరూ ఏం చెప్తే అదే నా అజెండా. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. రాష్ట్రంలో క్రీడా వ్యవస్థను పెంపొందించడానికి ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందించామన్న ముఖ్యమంత్రి. క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆడుదాం ఆంధ్ర సమీక్ష కార్యక్రమంలో మంత్రులు రోజా, బొత్సతో పాల్గొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి. అనకపల్లి ఎన్టీఆర్ ఆసుపత్రిలో అత్యాధునికమైన సిటీ స్కాన్ ప్రారంభించిన రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గుడివాడ. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనూ లేనటువంటి విధంగా జగన్ పాలనలో వైద్యానికి అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చామని పేర్కొన్నారు. అనపర్తి నియోజకవర్గం పెదపూడి మండలం ఏపీ-త్రయం గ్రామంలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాద బాధితులకు బాసటగా నిలిచిన జన సైనికులు. ప్రమాదంలో సర్వం కోల్పోయిన వారికి 15,000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించిన జనసేన వీర మహిళా పాటం శెట్టి కాశీ. తమ డిమాండ్ల సాధన కోసం కాకినాడలో సమ్మె బాటకు దిగిన సర్వశిక్ష అభియాన్ 18 రకాల క్యాడర్లకు చెందిన ఉద్యోగులు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం సమాన పనికి సమాన వేతనం అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేసిన ఎమ్మెల్సీ వెంకటేశ్వర. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి జిల్లా వాణి న్యూస్.